سوال: سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بنی کستورہ قبیلے سے تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال: بتائیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت سے ہیں۔ سوال: وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: سورہ آل عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمے کی عبادت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی جرادہ نے مجسمے کی عبادت کی۔
सवाल, किस नबी को 28 लाख फरिश्ते जन्नत में लेकर गए थे? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 28 लाख फरिश्ते जन्नत में लेकर गए थे। सवाल, कुरान मजीद में कितने शहरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में 3 शहरों का जिक्र आया है, यसरब, मक्का और मदीना। सवाल, इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और बेटियां ईदगाह जाती थीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों को ईदेन में ईदगाह ले जाते थे। सवाल, नमाज के लिए अजान देने का हुक्म कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब, नमाज के लिए अजान देने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत माइदा में दिया गया है। सवाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में किसके समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था। सवाल, अल्लाह ताला ने पानी किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने पानी बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, अहले आसमान के किबले का क्या नाम है? जवाब, अहले आसमान के किबले का नाम बैतुल मामूर है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल, क्या दज्जाल की औलाद होगी?
جواب: دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب: قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنا عرصہ جدا رہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے 40 سال جدا رہے۔ سوال: ابتداء اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں کون کون سے وقت کی تھیں؟ جواب: ابتداء اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں فجر اور مغرب وقت کی تھیں۔ سوال: امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ جواب: امت محمدیہ سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال: بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: بیعت عقبہ ثانی میں 75 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں ہے۔ سوال: بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال: ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔
जवाब, इब्न माजा का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अल माजा है। सवाल, कोए आदम कहाँ वाक़या है? जवाब, कोए आदम श्रीलंका में वाक़या है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई कैसे वापस आई? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन चेहरे पर डालने से वापस आई। सवाल, कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को किस साहबी ने खरीद कर आज़ाद किया था? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद कर आज़ाद किया था। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल, इस्लाम के पहले मौज़न कौन थे? जवाब, इस्लाम के पहले मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 12 अफराद ईमान लाए थे। सवाल, वो कौन से साहबी थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल, वाक़या फ़ील के कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? जवाब, वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सवाल, मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार हमारे घर आता है? जवाब, मौत का फरिश्ता दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है। सवाल, हमाम सबसे पहले किस नबी ने बनवाया था? जवाब, हमाम सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था।
सवाल: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? जवाब: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक के आखिरी पारे में मिलता है। सवाल: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम हज़रत अब्दुल रहमान सगर है। सवाल: ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? जवाब: ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था।